ôn an sân mớ nó làm hạt này ở thừa mạch làm hạt ní ôn mơ nè nộp pe lục cru đã làm hạt oi sơ phơ đã làm hạt tu tấu đã oi sơ phơ chỉ tu tấu đã làm hạt muối nè phải thiên làm hạt đấy thiên làm hạt nó đã oi sơ phơ sạp tay vị bol ban phơ làm hạt nu làm hạt nó nè sẽ xây thiên làm hạt chẳng vị bol phơ sẽ xây thiên làm hạt chẳng hỏi đã ông thằng pi chỉ phá con người ta ông thì muối dọc bay gì người ta anh ní chỉ chậm lại bao vị bol á làm hạt bao vị bol phơ đã là cú đã làm hạt oi sơ phơ chỉ tu tớ không thằng nào tới vị bol ban phơ bài đi chập bay gì người ta hai thằng này chập pram gì người ta mời đó chẳng khơi á trầm trấu trầm đấy trầm mấy trầm trấu ông thì muối chập bay gì ta ông thì pi chập pram gì người ta trầm trấu nữa vị bol ban chạy ông thằng pi nângผู้เคยอย่างนี้ปีอัมดอกปรามเด็กนี้องแต่งปีบอลบานใจจีมวยนั่งปีอัมดอกปรามองตีปีใจยังปีอัมดอกปรามใจtớiผิดโยกใจผิดใบtới chẳng nó so tại bảy sma pram bảy sma pram chẳng bên đây thà bị ball phơi đo trầm nắng cứ kẹn phơi từ một ruồi của đo strikeสมัยcá cana đo strike สมัยcá cứ khơi rưរបស់សម័យកាយតម្លៃវាគឺអឹមររឹសមានន័យថារកតម្លៃអឹមដែលធ្វើឲ្យសម័យកាយនឹងទៀងទាត់ដល់ពេលវិបលធ្វើមកដល់ត្រឹមហ្នឹងវិបលអត់រកឃើញតម្លៃអឹមអត់ដឹងអឹមស្មើប្រមាណអញ្ចឹងមានន័យថាវិបលធ្វើអញ្ចឹងខុសកំហុសខុសសួរថាតើវិបលមានកំហុសត្រង់ណានៅកន្លែងណាក្នុងការដោះស្រាយសម័យកាយនេះចូលរកកំហុសនោះរកកំហុសរបស់វិបលតើវិបលធ្វើខុសត្រង់ណាយើងមើលហេតុអីបានទៅខុសមើលទៅដូចជាមិនខុសអីទេដូចអត់មានកន្លែងខុសផងចាប់ជាតានេះមានអីចែកកាលណាចែកអង្គទាំងពីរអង្គទី1ចែកប៉ុន្មានអង្គទី2ចែកប៉ុន្មានដូចជាមិនអីទេណាអីស្រាប់តែចម្លើយខុសទៅវិញអញ្ចឹងឥឡូវគេឲ្យយើងរកកំហុសអញ្ចឹងមិនមែនថាមិនខុសទេមានកំហុសគ្រាន់តែថាយើងមើលទៅមិនដឹងយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាត្រឹមត្រូវយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាពិតអញ្ចឹងមានន័យថាដោយលោកគ្រូបានប្រាប់ប្អូនកាលតាំងពីលំហាត់លេខ4លំហាត់លេខ4ណាលំហាត់លេខ4ដល់លំហាត់ចុងក្រោយនោះលំហាត់ប្រមាណលំហាត់ចុងក្រោយនោះលោកគ្រូបានប្រាប់ថាក្នុងការដោះស្រាយសម័យកាលដែលមានឃើញអង្គទាំងពីរផលគុណកតាមានឃើញអង្គទាំងពីរអញ្ចឹងយើងមិនអាចសម្រួលបានទេមានអត្ថលេខ5ដែរចេះឧទាហរណ៍ថាត្រង់ឡើយណាត្រង់ចែកនេះត្រង់កន្លែងវិបុលចែកត្រង់ចែកអង្គទាំងពីរនឹងអីគេនឹងពីអឹមដក5ចែកកំហុសត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅសេបកស្រាយយើងទៅសេបកស្រាយថាណែក្នុងការដោះស្រាយសម័យកាលក្នុងការដោះស្រាយសម័យកាលមិនអាចសម្រួលឬក៏ចែកអថេបានទេសម្រួលឬចែកអថេបានទេมันអាចសម្រួលឬក៏ចែកអថេបានទេដូចដែរចម្លើយដែលយើងត្រឹមត្រូវយើងដោះស្រាយដែលយើងត្រឹមត្រូវបានទេដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវគឺត្រឹមត្រូវគឺយកត្រឹមនេះមកឬក៏សេទាំងអស់មកក៏បានដែរសេ6m ដក15ស្មើនឹង 10m ដក25ហើយយើងលើកអង្គតួមានអញ្ញត្តិអង្គខាងតួអញ្ញត្តិអង្គខាងឬក៏យើង
anh ấy trong cả đo sai sầm cá tạiประเทศลมหัดมาจังยังปลาตามขบวนเยอะนะตามขบวนในลูกกรอบปราบคือเราเลิกตัวมีหยาดแต่อ่ำค้างตัวอัดหยาดมาอ่ำค้างตัวนับโดอ่างเตยแต่โดสัญญายังดอสไลจังหรือก็ยังดอสไลตามจำเพียนบ่วิบอลดักไหลนี้จับอ่างแต่ปีเยตาอย่างมั้งอันนี้จับใบเยตาเนาะซอเลยปีอ่างตีตามเอกบาเนี่ยมืออาจจะเซบาไอ้คนดอกปีใบดักสมาร์ทโซนนี่โยแต่ปีดอกปรามสมาร์โซนจังตีดอกสมาร์หนังปรามเพียปีโดยชนะสมาร์หนังปรามเพียปีเจียรึในสมัยกาเจียรึสมัยกานะพอเอาไว้ได้แกเอายังรอกกับพอนู้วิบอลคอตรองนะคือวิบอลคอตรองกับไหลได้วิบอลใจอังอย่างปีนั่งนะจังกับฮอตรองท่าวิบอลนั่งไปได้สำรวจอาเทบาดtớiบาดอาเทคือจำลายอัดเมียนจำลายสมัยกานั่งรอจำลายอัดเมียอาเทจังยังเตะจามนี่เชียกับฮอบอวิบอลดำใบเชียบอดไปซ้อนสำหรับโอนอักเนียกับเทอร์โดยวิบอลขนมกาดอสไลสมัยกาขนมกาดอสไลสมัยกามันเต้าได้คาดมันเต้าสำรวจอาเทเจ้าเลยนะมันเต้าสำรวจอาเทเจ้าเลยแต่สำรวจบาดนะสำรวจบาดหรือยังไงจังโอนเถอะจามจังการนะอองแต่งปีเมียนเนี่ยนี่อองแต่งปีเมียนจังเยอะมันอายสำรวจบาดเนี่ยนั่งโอนเถอะจามมันนั่งจังเถอะเลิกเวทแต่อองตีมวยยังซีซองหรือก็กระไรเนี่ยอันนั้นยังดอสไลตังปีเลอร์มาในตรำนี่ยังบัดได้เฉพาะกุนกับตาโดยวิบอลเลยยังดอสไลตามขบวนโดยหลวงปู่บานปราบจังดอสไลตามขบวนยังเลิกตัวเมียญาติอองมาค้างว่าแล้วบาสันยังดอสไลอะไรนี่ดอสไลตามวิธียังบัดได้พอกุนกับตาเนี่ยครับได้พอกุนกับตาจังวอลจังไหลนี่ประเทศมหาไหลนี่ยังใหญ่นั้นมาดอถึงนี้เลิกตัวเมียญาติอองค้างผมมวยบ่ดอกมาค้างนี่ดอกไหมเนี่ยดอกสมาสมัยกี้อันนี้อังตีปีไปดอกอัมพีปรามสลับแต่จังเลิกดอกดับปรามเตอร์ดอกดับปรามแล้วโบกดับปรามใหม่ขยันจังจากอันนี้ซีซอมาอังตีมวยซีซอมาสอดดอกบุญอันนี้ซีซอมาสอดดอกมาโน้นสอดดอกไปเถอะอันนี้สอดดอกไปนี่ซีซอนี่สอดดอกจังตีเรานอมสมาหนึ่งดอกบ่เหล็กดอกบุญบางครั้งนี้อันนี้เมก้นนะดอกบุญนี่ไม่ก้นดอกบุญบอกมันนี่ไม่ใจดอกบุญนี่เป็นก้นก้นบอกมันไม่ใจจังดอกใจโบกอ่ะนะดอกใจโบกจังvì sao đọc sầm ruột snhà tất sao đọc lựa buồn hay dân sầm ruột một hiện nó sầm ruột đằng mán sầm ruột đằng pi á ôn chạy pi lời chạy pi khỏi chạy pi lời chạy pi bán prám mà khỏi chạy pi bán pi chân chậm lại cái mà nâng prám phía pi được nè chân đo sai là vì sai lừa dương thì đập pi chân đo sai chạy chất dương nâng về nó lừa dương nè sầm lại chơi sầm lại từ thưa mạch nè chạy đại chi phò của người ta thưa phò đọ chơi cọ bán nè lừa về màu trắng cọ bán rồi cọ chẳng dây lật lang với với sầm khăn cái lại bò ní sầm ruồi nó khô chẳng ôn thời chám đo sai sầm cá là vuông vậy mà xa tí đấy đo sai sầm cá mình trâu sầm ruồi này nè mình trâu chạy ong thằng pi nâng thịt bẩn té là vuông bị chết tha bảo vi chỉ luôn thê bà lê ai thôi chẳng bàn chỉ luôn thế vừa việc bẹ pon rứa vì chỉ luôn thế những ai chạy ong thằng pi chẳng bàn nhớ đó đạp bán á ụt hòm đòn tiệt ụt hò tha buôn bê giống á thế bê buôn bê smart from bay giống á giờ chạy ăn thằng pi nó vía vi chỉ luôn thay giống chạy ăn thằng pi nó buôn nữa anh đi chạy buôn ăn thì muaยังchạy buôn ăn thì pi chạy buôn chẳng chạy bàn chẳng ăn thì mua sọ bê ăn thì pi sọ pi ní chia rư chẳng ắt bạt đây chẳng á ắt bạt thế giờ công tay sầm ruột thế năng mình bạt chẳng vịt ô năng miền đập pan năng đấy làm hạt năng mạch đài ổn ok nè làm hạt lịch làm muối á làm hạt lịch làm muối vi chiaประเภทจำนอด ôn an đo sai จำนอด đúng không hay giờ ôn thử nấc kết đầm bay đo sai จำนอด แต่ chỗ đo จำนอด สมัย cá ôn thử trang Việt Thiên đầm bay đo sai จำนอด สมัย cá ประมาณ ôn เมียนหมานเมียนบุญนะ Việt Thiên ต้องการ đo sai จำนอด สมัย cá เมียนบุญตีมวยไอ้เก้ตีมวยชื่อเรื่องญาติปันแต่ตรังทาบุญหนึ่งชื่อเรื่องญาติบุญหนึ่งตางญาตินั่งโอนเตอศักดิ์นาประเทศสั้นนั่งกระไหลนั่งจำนวนนั่งใหญ่รวมเมียนในท่ายังศักดิ์นาประเทศเอาสกอร์ท่าประเทศลมฮัดบ่มรับปรับไอ้
ហើយគេសួររកអីបើដឹងគេសួររកអីគឺយើងតាំងអាញាត់នៅអ្វីដែលគេសួររកគេសួររកអីលំហាត់ហ្នឹងគេសួររកចំនួនទាំង5អញ្ចឹងយើងតាំងអាញាត់នៅចំនួនទាំង5ហ្នឹងតាំងអាញាត់នៅចំនួនទាំង5អូខេណាដល់ទី2យើងសរសេរសម័យកាលសរសេរសម័យកាលគឺសរសេរបកស្រាយតាមន័យនៃវិធានចំណោទអត្ថន័យវិធានចំណោទហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងសរសេរបកស្រាយតាមហ្នឹងនេះគេថាផលបូក5ចំនួនយើងតាំងអាញាត់5ចំនួនហ្នឹងហើយតាំងអាញាត់នៅ5ចំនួនដល់ពេលផលបូក5ចំនួនហ្នឹងយកអាញាត់ទាំង5ដែលយើងតាំងហ្នឹងអាញាត់ហ្នឹងមកបូកចូលគ្នាទៅនេះលទ្ធផលហ្នឹងអាហ្នឹងសរសេរសម័យកាលបានសម័យកាលដល់ទី3យើងដោះស្រាយយើងដោះស្រាយតាមវិធីដោះស្រាយសម័យកាលយើងហ្នឹងមកលើកតួមានអាញាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងមកហើយទី4ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយមានតែប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសម័យកាលត្រូវគោរពតាមវិធាន4ទី1ជ្រើសរើសអាញាត់ទី2សរសេរសម័យកាលទី3ដោះស្រាយទី4ផ្ទៀងផ្ទាត់តោះចាប់ដើមអញ្ចឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយអានដាក់ចម្លើយសិនលោកគ្រូដាក់សេចម្លើយសិនហើយបងប្អូនអានយ៉ាងម៉េចអានឲ្យយល់ប្រធានចំណោទនេះខ្លីតូចមួយឯងជាកូនប្រធានចំណោទតូចមួយកូនចំណោទទេចំណោទតូចមួយឯងសម្រាប់បងប្អូនយើងថ្នាក់ទី8ហ្នឹងប៉ុន្តែចំណោទនេះថ្នាក់ទី7ក៏អាចធ្វើបានដែរធ្វើចេញចំណោទនេះព្រោះថ្នាក់ទី7ក៏មានដែរចំណោទសម័យកាលហ្នឹងណាប៉ុន្តែថាទី7អាចតែ3ចំនួននេះគេមិនដាក់ដល់5ទេផលបូក3ចំនួនគត់តគ្នាអញ្ចឹងវាលំនាំតែមួយតោះអានផលបូក5ចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង520អញ្ចឹងវាពាក្យកន្លឹះនៅកន្លែងនេះកន្លែងចំនួនគត់តគ្នាកន្លែងចំនួនគត់តគ្នាហ្នឹងបងប្អូនអត់យល់បងប្អូនអត់ដឹងអាហ្នឹងណាអត់ដឹងរឿងអាចំនួនគត់តគ្នាហ្នឹងមិនអត់ដឹងរឿងបើពេលដឹងរឿងហើយគឺងាយឯងដឹងរឿងងាយរកចំនួនគត់ទាំង5ហើយសរសេរតាមហ្នឹងមកសរសេរដាក់ថារកចំនួនរកចំនួនគត់ទាំង5រកចំនួនគត់ទាំង5មុននឹងតាំងអាញាត់លោកគ្រូចង់ឲ្យបងអូនស្គាល់នៃប្រធានហ្នឹងកន្លែងចំនួនគត់តគ្នាឥឡូវស្គាល់ចំនួនគត់នៅអាចរាប់ចំនួនគត់ឲ្យលោកគ្រូស្ដាប់បានអត់ចំនួនគត់លេខ1 2 3 4 5ហ្នឹងហើយចំនួនគត់វាអត់លេខអត់មានក្បៀសអត់មានទុសភាលេខ50លេខ57លេខ110 113លេខនេះចំនួនគត់ទាំងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាចំនួនគត់ណាអូនយល់ទេលេខដែលអត់មានក្បៀសលេខជាចំនួនដែលមិនមានប្រភេទលេខដែលចែកដាច់ចំនួនគត់ប្រភេទដែរតែប្រភេទចែកដាច់ទៅវាជាចំនួនគត់ហើយអញ្ចឹងចំនួនគត់គឺចំនួននិយាយរួមចំនួនគត់គឺជាចំនួនមិនមានក្បៀសនិយាយអញ្ចឹងឲ្យខ្លីហ្នឹងហើយចំនួនគត់ដល់ពេលតគ្នាពាក្យថាតគ្នាមិនអីអូនតគ្នាអូនស្គាល់នៃពាក្យតគ្នាចំនួនគត់តគ្នាឥឡូវលោកគ្រូរាប់ផ្ដើមពីលេខ10ឥឡូវរាប់ផ្ដើមពីលេខ10ចឹងតពីលេខ10លេខម៉ានអូនលេខ11 12 13អាហ្នឹងហើយចំនួនគត់តគ្នា11 12 13 14 15 5ចំនួនគត់តគ្នា10 11 12 13 10 11 12 13 14មាន14ដល់លេខ14ពីលេខ10ដល់លេខ14ហ្នឹង5ចំនួនគត់ហើយអញ្ចឹងណាចុះបើរាប់ពីលេខ25ទៅរាប់តនេះ26 22 28អញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវយើងអាចស្គាល់ចំនួនគត់តគ្នាអញ្ចឹងស្គាល់ចំនួនគត់តគ្នាលោកគ្រូសួរមួយម៉ាត់ទៀតចំនួនគត់តគ្នាហ្នឹងវាតូចធំជាងគ្នាប៉ុន្មានលេខអូនអាបន្ទាប់គ្នាហ្នឹងតូចធំជាងគ្នាប៉ុន្មានលេខចំនួនគត់តគ្នាបើលោកគ្រូរាប់មិញលេខ10ជាចំនួនទី1អញ្ចឹងចំនួនទី2វាត្រូវធំជាងលេខ10មួយលេខគឺលេខ11អញ្ចឹងអាហ្នឹងតាងកន្លឹះឡើយហ្នឹងដល់ពេលយើងតាងលោកគ្រូតាងថា n ជាចំនួនគត់ទី1 n ជាចំនួនគត់ទី1អញ្ចឹងចំនួនគត់ទី2គឺ n បូក1មិនមែន m ទេណាចំនួនគត់ទី1 n តែចំនួនគត់ទី2 m ចំនួនគត់ទី3 p គុយអីមិនមែនទេមិនមែនអញ្ចឹងទេណាចំនួនគត់ទី1 n ចំនួនគត់ទី2គឺត្រូវតែ n បូក1សួរថាហេតុអីមិននិយាយគ្នាហើយចំនួនគត់ទី1លេខ10ចំនួនគត់ទី1លេខ10លេខ10ជាចំនួនទី1ដល់ទី2មិនលេខ11លេខ11មិនមានន័យថាលេខ11មិនមានន័យថាលេខ10បូក1ណាចំនួនគត់ទី2គឺលេខ11 10បូក1ហ្នឹងហើយដល់ចំនួនគត់អានេះអញ្ចឹងយើងសរសេរនេះសិន
chia ចំនួនគត់ទី2ចំនួនគត់ទី3ចុះចំនួនគត់ទី3គឺ n បូក2ជាចំនួនគត់ទី3ហើយលំនាំអញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនទៅសេមកសេខ្លួនឯងចំនួនគត់ទី2ឃើញហើយចំនួនគត់ទី3ឃើញហើយចំនួនគត់ទី4ចំនួនគត់ទី4វាមាន5ចំនួននោះចំនួនគត់ទី4គឺ n បូក3ចំនួនគត់ទី5គឺ n បូក4អញ្ចឹងណាកុំតាំងអាញាត់5អ្នកខ្លះគាត់ថាលោកគ្រូនិយាយថាចំនួនគត់មាន5អញ្ចឹងបងអូនតាំងអាញាត់5អាញាត់ទី1អូម៉ាថាតាំង a អញ្ចឹងចំនួនគត់ទី1ស្រាប់ b ចំនួនគត់ទី2 c ចំនួនគត់ទី3 d ចំនួនគត់ទី4អញ្ចឹងដោះស្រាយអត់ចេញទេអញ្ចឹងគន្លឹះឡើងហ្នឹងគន្លឹះចំនួនគត់តគ្នាហ្នឹងហើយដែលថាចំនួនគត់តគ្នាវាលើសខ្វះគ្នាមួយលេខn បូក1 n បូក2វាលើសខ្វះគ្នាអញ្ចឹងគន្លឹះឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបានប្រាប់ដោះស្រាយចំណោទបើយើងអត់យល់នៃប្រធានចំណោទអត់យល់ពីខ្លឹមសាររបស់វាយើងដោះស្រាយចំណោទអត់ចេញទេយើងធ្វើអត់ចេញអញ្ចឹងលំហាត់មួយហ្នឹងបងអូនមិនដែលឃើញពីមុនមកបងអូនធ្វើអត់ចេញមិញហ្នឹងអ្នកខ្លះថាធ្វើអត់ចេញអត់ដឹងអត់យល់ឥឡូវពេលជួបម្ដងហើយយល់ហើយណាចំនួនគត់ទី1អញ្ចឹងចំនួនគត់ទី2របៀបតាំងគេធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសរសេរសមីការបានដោយធូរសរសេរសមីការដាក់ថាយើងបានសមីការយើងបានសរសេរសមីការឡើងនេះពាក្យមួយឃ្លានេះហ្នឹងណាមកកថាខណ្ឌហ្នឹងផលបូក5ចំនួនគត់តគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនទី1 n បូកចំនួនទី2 n បូក1បូកចំនួនទី2ចំនួនទី3 n បូក2បូកចំនួនទី4 n បូក3បូកចំនួនទី5 n បូក4ស្មើប៉ុន្មានអូនស្មើប៉ុន្មានស្មើ520ផលបូកណាផលបូក5ចំនួនស្មើនឹង520មិនដែរអូនផលបូក5ចំនួនស្មើនឹង520នេះចំនួនទី1នេះទី1ទី2បូកទី3បូកទី4បូកទី5នេះចំនួនទាំង5ហ្នឹងផលបូកចំនួនគត់តគ្នាឥឡូវសរសេរសមីការហើយជឿដល់ដោះស្រាយយើងលុបវងកញ្ចក់មក n បូកសញ្ញាបូកនៅមុខលុបវងកញ្ចក់អត់អីទេ n បូក1សញ្ញាបូកនៅមុខលុបវងកញ្ចក់អត់អីទេមកធ្វើខ្លួនឯងមកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយមិនបាច់ចាំមើលគ្រូទៀតទេធ្វើខ្លួនឯងតោះហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបូកអថេមួយអថេលេខមួយលេខ n បូក n បូក n បូក n ហ្មង n 1 2 3 4 5បាន 5n ណាលេខអានេះបូកនេះបាន3 6 4បាន10បូក10ស្មើ520បោះ10មកខាងនេះបោះ10មកអង្គទី2ទៅដក10ចឹងវាទៅសល់510ចឹងអានេះ 5n ចឹងទាញរក n នាំ n 510ចែក5បានប៉ុន្មានអូនបានដាក់បាន1បាន100ប៉ុន្មានបាន102ហ្នឹងហើយបាន102អញ្ចឹង n ជាចំនួន102ហ្នឹង n នេះជាស្អី n នេះចំនួនទី1ចំនួនទី1អញ្ចឹងដោយចំនួនទី1ចំនួនទី1 n ស្មើនឹង102នោះទី2ទី3ទី4តាមហ្នឹងបណ្ដេញតាមហ្នឹងបាទនោះទី2 n នោះទី2 n បូក1 102បូក1ស្មើនឹង
ទី 3 102 បូក102បូក 2 អានេះ102បូក 1 102បូក 2 បាន104 នឹងទី 3 ទី 4 102 ទី 4 102បូក 3 102បូក 3 n បូក 3 ស្មើ 105 ទីម៉ានទី 5 ទី 5 n ហ្នឹង n បូកម៉ាន n បូក 4 n ហ្នឹង102បូក 4 បាន 106 ណ៎ហើយចឹងយើងទៀងទាត់មើលទៀងទាត់ចឹងវិធានមាន 4 អានេះទី 1 ជ្រើសរើសអាញាតទី 2 សរសេរសមីការទី 3 ដោះស្រាយទី 4 ទៀងទាត់តោះទៀងទាត់យកចំនួនទី 1 ចំនួនទី 1 102បូកចំនួនទី 2 5 ចំនួនគត់តគ្នាហ្នឹង102បូក103បូក104បូក105បូក106បូកមើលស្មើនឹង520ឯអូនបូកមើលបូកអានេះ5ចំនួនគត់តគ្នាបូកចូលគ្នាឃើញ520អត់បូកមើលអូនបូកមើលឥឡូវបូកតែកតុយវាកាលណាយើងធ្វើផលបូកជួឈរយកធ្វើប្រហែលវិធីបូក02 03 04 05 06ជួយឈរនេះអញ្ចឹងអានេះ5បូក5 10បូក10នេះ20អញ្ចឹងសេ0ត្រាទុក2 00000បូក2បាន2អត់មានត្រាទេ2 4 5បាទ520ហ៎ប៉ិតអញ្ចឹងមានន័យថា520ស្មើនឹង520ប៉ិតអញ្ចឹងដូច្នេះចំនួនគត់តគ្នាទាំង5គឺម៉ាណូនគឺ102 103 104 105និង106ហ្នឹងចប់ហើយដែរកូនប្រធានលំហាត់កប៉ុកមកកប៉ិដល់ពេលធ្វើលំហាត់ទៅច្រើនដែរចម្លើយទៅច្រើនប៉ុន្តែលំហាត់នេះវាងាយទេងាយយល់ទេងាយយល់ត្រង់ថាចំនួនគត់តគ្នាណាចំនួនគត់តគ្នាអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងនៅក្នុងថ្នាក់ទី7ក៏មានដែរក្នុងថ្នាក់ទី7ប៉ុន្តែថ្នាក់ទី7ហ្នឹងគេដាក់តែ3ចំនួនទេផលបូក3ចំនួនគត់តគ្នាហើយយើង5ចំនួនគត់តគ្នាប៉ុន្តែអញ្ចឹងយើងឲ្យដឹងពាក្យកន្លឹះឡើយហ្នឹងកន្លឹះសំខាន់ចំនួនគត់តនេះអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅបងអូនដឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅជួបថ្ងៃក្រោយលំហាត់ធ្វើថ្ងៃក្រោយចំនួនគត់តគ្នាគឺគិតដោយលោកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងចំនួនទី1 n ចំនួនទី2គឺ n បូក1ហើយចំនួនទី3គឺ n បូក2ណាតូចធំជាងគ្នាមួយលេខអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះមានបញ្ហាមិនតាន់ចម្ងល់កន្លែងណាបងអូនមើលទៅយ៉ាងសំពេច7ត្រង់ណាអូនអាច comment សួរគ្រូបន្ថែមបញ្ជាក់បានណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តចំណោទយើងតទៀតណាចំណោទសម័យការនៅក្នុងមេរៀនសម័យការដឺក្រេទី1មានមួយអញ្ញត្តិសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី8អញ្ចឹងអានេះជាចំណោទប្រភេទចំណោទចូលដល់ចំណោទទី7ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាណាចំណោទវាអាស្រ័យទៅលើយើងបកកែអានឲ្យយល់ប្រធានចំណោទហើយយើងក្តាប់ឲ្យបានវិធានក្នុងការដោះស្រាយចំណោទមាន4ណាមាន4ណាទី1អីគេជ្រើសរើសអញ្ញត្តិទី2សរសេរសម័យការទី3ដោះស្រាយទី4ទៀងទាត់ចាំវិធានទាំង4ហ្នឹងទុកក្នុងខួរក្បាលពេលយើងធ្វើយើងគោរពតាមទាំង4ជំហានហ្នឹងអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវជ្រើសរើសអញ្ញត្តិប៉ុន្តែមុននឹងជ្រើសរើសអញ្ញត្តិតើតែយើងអានប្រធានឲ្យយល់សិនអានប្រធានឲ្យយល់ថាប្រធានលំហាត់ហ្នឹងគេមានបំរាប់អីប្រធានហ្នឹងប្រាប់ស្អីហើយគេសួររកអីគេសួររកអីគឺមានន័យថាយើងតាំងអញ្ញត្តិតាំងអ្វីដែលគេសួររកហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានទាំងអស់គ្នាតោះអាយុមិញសំស្មើ3ដងនៃអាយុស៊ីណាអូនយល់មកឃ្លាហ្នឹងហ៎អូនយល់មកឃ្លាហ្នឹងមិញសំ
ប៉ុន្តែអានេះគេបញ្ជាក់តទៀតដែលស៊ីណាហ្នឹងជាកូនរបស់គាត់អានេះជាកូនរបស់ស៊ីណានេះជាកូនមីងសំអញ្ចឹងមីងសំជាម្ដាយស៊ីណាជាកូនអាយុម្ដាយស្មើនឹង3ដងអាយុកូនឧបមាថាអាយុកូនអាយុស៊ីណា10ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំឧបមាណា10ឆ្នាំអញ្ចឹងអាយុម្ដាយមីងសំគឺ30ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអាយុកូនស្មើនឹង3ដងអាយុម្ដាយស្មើនឹង3ដងអាយុកូនមានយកអាយុកូនគុណ3ស្មើអាយុម្ដាយហើយឬក៏យកអាយុម្ដាយចែក3ស្មើកូនវិញហ្នឹងពីរហ្នឹងស្រេចចិត្តយើងគិតមិនក៏បានដែរយើងគិតកាលណាស៊ីណាកាលណាកូនគាត់ហ្នឹងកាលណាស៊ីណាមានអាយុស្មើម្ដាយកាលណាពេលណាដែលស៊ីណាមានអាយុមកដល់ស្មើនឹងម្ដាយសពថ្ងៃអាយុ30ម្ដាយខ្ញុំឧបមាណាលោកគ្រូឧបមាអញ្ចឹងឯង30ឧបមាថាឥឡូវស៊ីណាពេលកាលណាដែលស៊ីណាមានអាយុស្មើនឹងម្ដាយសពថ្ងៃពេលនោះផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរផលបូកអាយុស៊ីណានិងអាយុម្ដាយរបស់គាត់បូកចូលគ្នាស្មើនឹង112ឆ្នាំរកអាយុមីងសំមិនដែរអូនអានយល់ទេអានមិនទាន់យល់អានទៀតអានឲ្យតល់តែយល់ណាលំហាត់ហ្នឹងវាប្រកបនៃនៅកន្លែងនេះបន្តិចអូនគិតឲ្យដល់ធ្វើខុសផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរនេះកន្លែងនេះកាលណាអាយុស៊ីណាស្មើនឹងអាយុម្ដាយសពថ្ងៃអញ្ចឹងអូនគិតកន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្លះគិតអត់យល់គិតអត់ដល់យើងធ្វើលំហាត់នឹងអត់ចេញទេតោះអញ្ចឹងដាក់ចម្លើយសរសេរចម្លើយមកអូនចម្លើយហើយដាក់ថារកអាយុមីងសំរកអាយុមីងសំជាធម្មតាចំណោទដោយលោកគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងកាលណាគេសួររកអ្វីគេសួររកអីតាំងអាញាត់នៅអាហ្នឹងប៉ុន្តែចំណោទមួយនេះលោកគ្រូអត់តាំងអាញាត់នៅអាយុមីងសំទេលោកគ្រូតាំងអាញាត់ជាអាយុស៊ីណាវិញអាយុកូនវិញសួរថាហេតុអីព្រោះលោកគ្រូគិតថាកាលណាតាំងអាយុកូនវាស្រួលជាងកាលណាអាយុកូនមាន10ឆ្នាំអាយុម្ដាយវា3ដងនៃអាយុកូនអាយុមីងសំ3ដងនៃអាយុកូនគឺយកគុណនឹង3តែបើយើងតាំងអាយុមីងសំវិញតាំងអាយុមីងសំវិញដល់ពេលយើងរកអាយុកូនយើងត្រូវចែក3កាលណាចែក3លេខហ្នឹងវាមានប្រភេទហើយប្រភេទខែលើយើងពិបាកដោះស្រាយហីឥឡូវយើងយកអាគុណ3ឬក៏យើងយកអាចែក3យកអាយុម្ដាយចែក3ឬក៏យកអាយុកូនគុណ3ណាបើយើងយកអាយុកូនគុណ3យើងតាំងអាញាត់នៅអាយុកូនវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយកអាញាត់ជាអាយុកូនវិញហើយដើម្បីគុណ3វាស្រួលជាងហើយកាលណាដោយលោកគ្រូបាននិយាយបើយើងតាំងអាញាត់មកបើយើងតាំង x ជាអាយុមីងសំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបើតាំង x ជាអាយុមីងសំអញ្ចឹងអាយុកូននោះអាយុកូនគឺត្រូវ x ចែក3ជាអាយុស៊ីណាជាអាយុកូន x ចែក3អញ្ចឹងវាប្រភេទលេខហ្នឹងវាមានប្រភេទភាគ3ឃើញទេហើយលេខប្រភេទភាគ3មានប្រភេទអញ្ចឹងគេលោវាពិបាកជាងអូនអីអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងយើងអាចកែប្រែយើងអាចឆ្នៃតិចទៅយើងកុំតាំង x ជាអាយុមីងសំយើងតាំង x ជាអាយុស៊ីណាវិញអញ្ចឹងវាដល់ពេលនោះតាំង x ជាអាយុស៊ីណានោះអាយុម្ដាយអាយុស៊ីណាមានន័យថាអាយុម្ដាយអាយុមីងសំ3ដង3គុណអាយុស៊ីណា x អញ្ចឹងអាយុមីងសំគឺ 3x ជាអាយុរបស់មីងសំណាអញ្ចឹងវិញណាយកគុណវិញស្រួលជាងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរកឃើញx មានន័យថា x នេះជាអាយុស៊ីណាណាដល់ហើយចាំយកអាយុស៊ីណាហ្នឹងគុណ3គឺអាយុមីងសំអាយុជាអាយុមីងសំអញ្ចឹងវិញនេះជាអាយុសពថ្ងៃអាយុស៊ីណាសពថ្ងៃអាហ្នឹងជាអាយុសពថ្ងៃដាក់បញ្ជាក់ថាសពថ្ងៃទៀតសពថ្ងៃយើងរហ្នឹងក៏រអាយុមីងសំសពថ្ងៃហ្នឹងដែររហ្នឹងអាយុសពថ្ងៃគឺថ្ងៃហ្នឹងអាយុស៊ីណា x អាយុមីងសំគឺ 3x ឆ្នាំហ្នឹងណាពុតអានឡើងនេះគិតលើគិតឡើងនេះកាលណាអាយុ
អាយុស៊ីណាកាលណាអាយុកាលណាស៊ីណាកាលណាស៊ីណាមានអាយុស្មើនឹងម្ដាយរបស់នាងអាយុម្ដាយរបស់នាងអាយុម្ដាយរបស់នាងសពថ្ងៃឯណាមើលដងទៀតកាលណាស៊ីណាមានអាយុឥឡូវហ្នឹងស៊ីណាមានអាយុ x កាលណាដែលស៊ីណាមានអាយុស្មើនឹងម្ដាយសពថ្ងៃមានម្ដាយសពថ្ងៃអាយុម្ដាយសពថ្ងៃហ្មងអាយុម្ដាយសពថ្ងៃគឺ 3x អញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលស៊ីណាសពថ្ងៃអាយុ x បើពេលណាដែលអាយុស៊ីណាស្មើនឹង 3x អញ្ចឹងយកអាយុស៊ីណាបូកអាយុម្ដាយរបស់នាងគឺមានតម្លៃស្មើនឹង112ឆ្នាំអញ្ចឹងបើឥឡូវកន្លឹះវាកន្លែងហ្នឹងកន្លឹះអានកន្លែងហ្នឹងអូនអានកន្លែងហ្នឹងឃ្លាកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតអានឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងដែលលោកគ្រូថាកន្លឹះកន្លែងហ្នឹងសំខាន់កាលណាស៊ីណាមានអាយុស្មើនឹងអាយុម្ដាយរបស់នាងសពថ្ងៃផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង112ឆ្នាំអញ្ចឹងលោកគ្រូអានកន្លែងនេះម្ដងទៀតកាលណាអាយុស៊ីណាស្មើនឹងអាយុម្ដាយរបស់នាងសពថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាអាយុស៊ីណាកើនឡើងត្រូវអត់អាយុស៊ីណាសពថ្ងៃអាយុ x បើស៊ីណាមានអាយុស្មើនឹងម្ដាយសពថ្ងៃអាយុ 3x បើស៊ីណាមានអាយុរហូតដល់ 3x អាយុស៊ីណា x បើឡើងដល់ 3x សួរថាម្ដាយរបស់គាត់តើម្ដាយរបស់គាត់អាយុម្ដាយរបស់គាត់នៅអដែលអត់ទេលោកចង់សួរថានេះកន្លែងនេះឧទាហរណ៍កន្លែងនេះមើលកន្លែងនេះបើសិនសប្ថ្ងៃស៊ីណាមើលអូនមើលសប្ថ្ងៃស៊ីណាមានអាយុ10ឆ្នាំម្ដាយរបស់នាងមានអាយុ30ឆ្នាំចុះពេលដែលកាលណាស៊ីណាមានអាយុមកដល់30ឆ្នាំមកដល់ស្មើម្ដាយសប្ថ្ងៃទេអាយុស៊ីណាមកដល់មានអាយុរហូតមកដល់30ឆ្នាំពេលដែលស៊ីណាកើនដល់អាយុ30ឆ្នាំសួរថាម្ដាយរបស់នាងក៏នៅតែអាយុ30ឆ្នាំដែរអត់ទេមិនដែរអូនគិតសពឡើងហ្នឹងសួរថាតើម្ដាយរបស់នាងនៅរក្សាអាយុ30ឆ្នាំដែរអត់ទេអញ្ចឹងម្ដាយរបស់នាងប្រកាសជាអាយុកើនឡើងដែរហើយអញ្ចឹងស៊ីណាកើនពី10ឆ្នាំមកដល់30ឆ្នាំស៊ីណាកើនប្រហែលឆ្នាំស៊ីណាកើន20ឆ្នាំត្រូវអត់អញ្ចឹងបើស៊ីណាកើន20ឆ្នាំម្ដាយរបស់គាត់ក៏ត្រូវតែកើន20ឆ្នាំដែរមិនអាចម្ដាយរបស់គាត់កើន5ឆ្នាំអត់ទេព្រោះរយៈពេលតែមួយព្រោះពេលវេលាតែមួយបើស៊ីណាកើនដល់អាយុ30ឆ្នាំមានន័យថាកើន20ឆ្នាំអញ្ចឹងម្ដាយរបស់នាងក៏ត្រូវតែកើន20ឆ្នាំដែរណាម្ដាយរបស់នាងកើន20ឆ្នាំដែរត្រូវឡើងដល់50ឆ្នាំអញ្ចឹងផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរគឺស្មើនឹងផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរគឺស្មើ80អានេះផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើ80ប៉ុន្តែរឿងរបស់នេះផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរគឺ112ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាបើស៊ីណាកើនអាយុម្ដាយរបស់នាងក៏កើនដែរអញ្ចឹងយកអាយុដែលកើនរអ្នកទាំងពីរនឹងបូកចូលគ្នាគឺ112ឆ្នាំអញ្ចឹងកន្លឹះនៅកន្លែងហ្នឹងបងយល់ហ្នឹងនៅយល់ធានចំណោទហ្នឹងនៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាយើងដឹងថាយើងត្រូវគិតកន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលដែលស៊ីណាកើនដល់អាយុ 3x បើយើងសេថាបើស៊ីណាមានអាយុ 3x នោះម្ដាយរបស់នាងមានអាយុប៉ុន្មានអូនបើស៊ីណាកើនដល់ 3x ចឹងម្ដាយរបស់នាងកើនដល់ប៉ុន្មានដល់ 5x ត្រូវទេនេះហេតុអីបាន 3x អានេះវាអាយុសប្ថ្ងៃ x សប្ថ្ងៃ x អូនគិតហ្នឹងយ៉ាត់អត់យល់អាយុសប្ថ្ងៃ x ម្ដាយឥឡូវនេះស៊ីណាហ្នឹងកើនដល់អាយុម្ដាយរបស់នាងសប្ថ្ងៃស្មើអាយុម្ដាយរបស់នាងសប្ថ្ងៃអាយុម្ដាយរបស់នាងសប្ថ្ងៃគឺ 3x អញ្ចឹងមានន័យថាបើស៊ីណាកើនមកដល់ 3x អញ្ចឹងវាកើនប៉ុន្មាន x ស៊ីណាកើនប៉ុន្មាន x កើន 2x បើស៊ីណាកើន 2x អញ្ចឹងម្ដាយរបស់នាងក៏កើន 2x ដែរហើយសួរថាបាន 2x មកពីណា 2x គឺកើនអាយុហ្នឹងអូនមើលនៅកម្លាតដូចអានេះយើងនេះសួរបាន20ឆ្នាំមកពីណាបើសួរបាន20ឆ្នាំមកពីណាព្រោះអីថាស៊ីណាឧបមាថាស៊ីណាសប្ថ្ងៃអាយុ10ឆ្នាំបើនាងម្ដាយរបស់នាងសប្ថ្ងៃអាយុ30ឆ្នាំ
បើស៊ីណាកើនអាយុដល់ម្ដាយរបស់នាងដល់30ឆ្នាំមានន័យថាស៊ីណាកើនអាយុ20ឆ្នាំហើយបើស៊ីណាកើន20ឆ្នាំម្ដាយរបស់នាងក៏ត្រូវកើនដែរម្ដាយរបស់នាងក៏កាន់តែចាស់ទៅមុខទៀតដែរមិនមែនម្ដាយរបស់នាងនៅរក្សាវ័យដដែលទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរនោះម្ដាយរបស់នាងបើនេះ 2x មកដល់ 3x វាកើន 2x អាយុ x ឆ្នាំឥឡូវស្រាប់តែកើនមកដល់ 3x កើនមកដល់អាយុសពថ្ងៃអាយុម្ដាយរបស់នាងសពថ្ងៃអញ្ចឹងកើនមកដល់ 3x អញ្ចឹងអាយុម្ដាយរបស់នាងក៏កើនដែរក៏កើនដល់ 5x ដែរកើនដល់វាឡើង 3x បូក 2x ហើយស្មើនឹង 5x អញ្ចឹងលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយសួរថាលោកគ្រូបាន 2x មកពីណាមិញហ្នឹងណា 2x ហ្នឹងមានន័យថាកើនពីអាយុ x មកដល់ 3x 2x មកដល់ 3x កើន 2x ស៊ីណាកើន 2x ម្ដាយរបស់នាងក៏កើន 2x ដែរលោកគ្រូកើន5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបងអូនឯងក៏ត្រូវតែកើន5ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែរណាមិនលោកគ្រូ5ឆ្នាំក្រោយមានអាយុ5ឆ្នាំក្រោយទៀតអូនឯងមានតែអាយុ3ឆ្នាំក្រោយអត់ទេអត់ចឹងទេគឺកើនឡើង5ដូចគ្នាហើយអូខេតោះហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះជាអាយុថ្មីឯងអាយុស៊ីណាថ្មីអាយុម្ដាយរបស់នាងថ្មីអញ្ចឹងយើងបានផលបូកនេះផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរហ្នឹងយើងបានសមីការយើងបានសមីការ 3x បូកនឹង 5x ស្មើនឹង112អាហ្នឹងហើយជាកន្លឹះនៃសមីការកន្លែងហ្នឹងសរសេរអត់ត្រូវណាអញ្ចឹងដោះស្រាយនេះ 8x ស្មើ112ទាញរក x ណាអូនដោះស្រាយងាយ x ស្មើ112ចែក8 112ចែក8ចែកមើលអូនធ្វើប្រមាណវិធីមើលចែក8ដាក់បាន1 8ដង8 8សង10នេះសល់3 32ដល់4 14ឆ្នាំ14ឆ្នាំហ្នឹងជាអាយុណាគេអូនអាយុរបស់ស៊ីណាអញ្ចឹងនោះអាយុម្ដាយរបស់នាងនោះអាយុមីងសំគឺអាយុអានេះសប្ថ្ងៃគឺ14ឆ្នាំអញ្ចឹងអាយុម្ដាយរបស់នាងគឺ3x គឺមានន័យថា3គុណនឹង14នេះ3គុណ14ស្មើ3 4ដង12 3ម្ដង3 3 1 4 42ឆ្នាំចាអាយុមីងសំ42ឆ្នាំចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលអូនផ្ទៀងផ្ទាត់តោះផ្ទៀងផ្ទាត់យកអាយុសពយកអាយុនេះកើនដល់នេះអាយុកើនជំនួសឡៃសម័យកាលក៏បានដែរអាយុមីសំអាយុស៊ីណាកើនដល់អាយុម្ដាយអាយុស៊ីណាកើនដល់អាយុម្ដាយគឺមានស៊ីណា42អញ្ចឹងបើស៊ីណាអាយុ42អាយុរបស់មីសំឡើងដល់ប៉ុន្មានឡើងដល់ 5x ចាអញ្ចឹងគិតចាយក3នេះជួសឡើយនេះជួសប្រធាននេះហ្នឹងអានេះទៅគុណនឹង14គុណ14ហ្នឹងហើយ42ហ្នឹងហើយបូក5គុណនឹង14អញ្ចឹង112ឆ្នាំអត់ទេយើងមើលអានេះគុណចូលគ្នាគឺ42អានេះគុណចូលគ្នាទៅ5 4ដង20សេ0ត្រាទុក2 70ចឹងម្ដាយរបស់នាង70ចឹងឃើញ112អូនបូកចូលគ្នាមើល112អត់2មក112ឆ្នាំពិតចឹងដូច្នេះឆ្លើយនៅអ្វីដែលគេសួរអាយុមីសំដូច្នេះណែអាយុមីងសំគឺអាយុមីងសំគឺម៉ាណូតអាយុមីងសំសប្ថ្ងៃគឺ42ឆ្នាំអាយុមីងសំសប្ថ្ងៃគឺ42ឆ្នាំអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាអាយុមីងសំពេលដែលអាយុកូនឡើងមកដល់42ដែរអាយុមីងសំឡើងដល់70អាយុមីងសំកើតដល់70សប្ថ្ងៃអាយុមីងសំ42អាយុកូន14បើអាយុកូនឡើងមកដល់អាយុស្មើនឹងអាយុម្ដាយបើកូននឹងពេលកូននឹងឡើងមកដល់អាយុស្មើនឹង42ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងអាយុម្ដាយរបស់គាត់អាយុសំក៏ឡើងដែរគេឡើងមកដល់អាយុ70អញ្ចឹងណាមិនមែនអាយុមីងសំនៅសល់តែ42ឆ្នាំដែរទេអាហ្នឹង
ចឹងចំណោទហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងកលឹះសំខាន់ចំណុចកន្លែងនេះសំខាន់គឺកន្លែងអានកន្លែងនេះណាកាលណាស៊ីណាមានអាយុស្មើហ្នឹងចឹងណាមិនដែរអូនយល់ហើយណាលោកគ្រូបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងមិនដែរអូនអូខេទទួលយកបានទេហ្នឹងហើយបើមិនទទួលយកបានអូនអាច comment សួរបន្ថែមមកណាតែលោកគ្រូជឿថាប្រកាសជាបានហើយបើលោកគ្រូនិយាយដូចជាអស់នៃសេចក្តីហើយណាជាប៉ុណ្ណឹងចឹងណាជូនពរសំណាងល្អសួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តដល់ចំណោទលេខ8នៅក្នុងមេរៀនសម័យកាល degree ទី1មានមួយញ៉ាត់សម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី8តែចំណោទនេះប្រហែលបងប្អូនថ្នាក់ទី9ដែរប្រហែលចំណោទថ្នាក់ទី9ដូចគ្នាចំណោទថ្នាក់ទី9ក៏មានដែរលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាណាតោះយើងចាប់ដើមដោះស្រាយមុននឹងដោះស្រាយបងប្អូនត្រូវគោរពតាមវិធានទាំង4ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចាំវាវិធានទាំង4មានចាំទេផ្លេចនៅសូត្រឲ្យលោកគ្រូស្ដាប់តិចមើលវិធានដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសម័យកាលទី1គេត្រូវធ្វើម៉េចទី2ម៉េចទី3ម៉េចទី4ម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនអានមកណាអានវិធានចំណោទមកសុផាតមានអាយុ51ឆ្នាំសុផាតហ្នឹងគឺអាយុ51ឆ្នាំចាស់ហើយណាអ៊ំហើយតាហើយរស្មីមានអាយុ21ឆ្នាំតើរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតអាហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៀតហ្នឹងមានទៅមុខទៀតរយៈពេលឆ្នាំទៅមុខទៀតទៅសុផាតមានអាយុស្មើ2ដងនៃអាយុរស្មី2ដងនៃអាយុរស្មី2ដងនៃហ្នឹងគុណភាសាចំណោទគណិតវិទ្យាគុណអញ្ចឹង2ដងមានន័យថា2គុណឲ្យអាយុរស្មីអាយុសុផាតគឺស្មើនឹង2គុណឲ្យអាយុរស្មីអាយុរស្មីគុណ2ស្មើអាយុសុផាតតែអានេះនិយាយពីរយៈពេលឆ្នាំទៅមុខបើនិយាយបច្ចុប្បន្នបើនិយាយឥឡូវវិញឥឡូវសុផាតមានអាយុ51រស្មីមានអាយុ21ឆ្នាំអញ្ចឹងអាយុអ្នកទាំងពីរហ្នឹងសុផាតមានអាយុ2ដងនៃអាយុរស្មីហ្នឹងហើយអត់គ្រប់ទៀតអាយុរស្មី2ដងបានដល់42ឆ្នាំឯងបងប្អូនគិតមើល42ឆ្នាំតែនេះ51អញ្ចឹងនៅខ្វះប្រហែលឆ្នាំទៀតខ្វះ9ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងរយៈពេលឆ្នាំទៅមុខទៀតតើប្រហែលឆ្នាំដែលអាយុរស្មីគុណ2ស្មើអាយុសុផាតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអានយល់នៃវិធានចំណោទនៅសុផាតសពថ្ងៃអាយុ51រស្មីសពថ្ងៃនេះអាយុ21ឆ្នាំគេសួរថាតើរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតទៅអាយុសុផាតស្មើនឹង2ដងនៃអាយុសុផាតមានអាយុស្មើ2ដងនៃអាយុរស្មីអញ្ចឹងបងប្អូនបាយគិតអីច្រើនយើងសំខាន់យើងគ្រប់តាមវិធាននៃចំណោទសម័យកាលយើងទី1ជ្រើសរើសអាញាតអញ្ចឹងណាយើងសេខ្លីបានហើយតាងអីអូនតាងចំនួនឆ្នាំតែយើងតាង x ក៏បានតាងតេក៏បានតាង x ជាចំនួនឆ្នាំទៅមុខអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាចំនួនឆ្នាំគឺវាចំនួនហ្នឹងគត់ហើយយើងមិនអាចបៀសចេញគិតរកខែអីទៀតណាចំនួនឆ្នាំមានអាច2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ